Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to continue class 10th mathematics Kolar district level practice paper. This is key answers of set 2 from question number 25 to 33. In the previous video, we have solved set A from question number 25 to 33. Now set 2 from question number 25 to 33. So the first question is, in the adjoining circle, AB is diameter, prove that PQ parallel to RS. So ಇಲ್ಲಿ ಇದು RS ಆಗಬೇಕು. PQ parallel to RS. So let us prove it now. So let us draw one circle. So this is a circle and the center of the circle is O and AB is the diameter. At the end of the diameter we have drawn the tangent. So this is one tangent PQ and this is another tangent RS. Okay, now we prove ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. So we have to prove that PQ parallel to RS. So PQ RS ಗೆ parallel ಅಂತ prove ಮಾಡಬೇಕು. So in the data let us write O is the center of the circle. O is the center of the circle. AB is a diameter. PQ and RS are tangents. ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. TPT ನಲ್ಲಿ we have to prove that PQ parallel to RS. ಇದು TPT. ಪ್ರೂಫ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಪ್ರೂಫ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ OA ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು RS. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ಸು, ಇದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ the distance between the radius and the tangent are perpendicular to each other. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ OA is perpendicular to RS and OB, which is the radius, and PQ is the tangent. So this is perpendicular and this also perpendicular. So OB is perpendicular to PQ. ಹಾಗಾದ್ರೆ OA perpendicular to RS and OB perpendicular to PQ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ, angle A and angle B are equal to 90 degree. Because both are perpendicular ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ angle A and angle B are 90 degree. And angle A and angle B are, that is angle A ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು angle OAR ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು OB, ಇದು OAR, ಇದು OBQ. OAR and OBQ are equal, both are equal to 90 degree. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ OAR and OBQ are interior alternate angles. They are interior alternate angles. So since A and B are interior alternate angles, then therefore PQ is parallel to RS. Because angle OAR and angle OBQ are interior alternate angle. ಇವೆರಡು interior alternate angles ಆದಮೇಲೆ PQ RS ಗೆ parallel ಆಗಿರಬೇಕು. So like this we have to solve this question. Now let us move for question number 26. So question number 26 is theorem. Now let us move for question number 27. So question number 27 ಅಲ್ಲಿ so ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So in the adjoining figure, in a square of side 4 cm, a quadrant of radius 1 cm and a radius 2 cm is cut off. Find the area of the remaining portion of the square. ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇದಲ್ಲ, ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇದು ಫಿಗರ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇದು ಫಿಗರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಮೆಜರ್ಸ್ 4 cm.
ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಿನ ರೇಡಿಯಸ್ಸು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ಸು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಶೇಡೆಡ್ ಭಾಗ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಅನ್ಶೇಡೆಡ್ ಭಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅನ್ಶೇಡೆಡ್ ಯಾವುದು? 4 ಕ್ವಾಡ್ರಂಟು ಮತ್ತು 1 ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಇದು ಅನ್ಶೇಡೆಡ್. ಈ ಅನ್ಶೇಡೆಡ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವಯರ್ನಿಂದ ಅನ್ಶೇಡೆಡ್ ಭಾಗನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಶೇಡೆಡ್ ಭಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅನ್ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಟಿನ 4 ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಟಿನ ರೇಡಿಯಸ್ಸು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು. ಹಾಗಾದರೆ 4 ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಟ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಕಲಿನ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅನ್ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್. ನಾನೀಗ ಫಸ್ಟು ಶೇಡೆಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟು ಅನ್ಶೇಡೆಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅನ್ಶೇಡೆಡ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಶೇಡೆಡನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅನ್ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ 4 ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಟ್ಸ್, ಏಕೆ 4 ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ 4 ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅನ್ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ 4 ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಏರಿಯಾ 4 ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ 4 ಕ್ವಾಡ್ರಂಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 4 ಕ್ವಾಡ್ರಂಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು R1 ಅಂತೀನಿ, ಇದನ್ನು R2 ಅಂತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೈ R1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. 4 ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡೆ. ಇನ್ನು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪೈ R2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅನ್ಶೇಡೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪೈ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು R1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ R2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. So that is equal to area of unshaded is equal to 22/7 into R1 square is, so ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವೆರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅನ್ಶೇಡೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ 4 ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ 4 ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ 1 ಸರ್ಕಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಏರಿಯಾ ಪೈ R2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ R1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರು, R2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರು. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅನ್ಶೇಡೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 22/7 ಇಂಟು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 4, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 1. ಸೊ 4 + 1 5 ಆಯಿತು. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 22 5 110 divided by 7 centimeter square. This is the area of unshaded region. ಈಗ ನಾವು area of shaded region ನ find out ಮಾಡೋಣ. So let us find out the area of shaded region. Area of shaded region. So area of shaded region is equal to, so area of square minus area of unshaded region. Area is equal to area of a square, length into length, minus area of unshaded region, that is unshaded region the area 110 divided by 7 ಇದೆ. So area is equal to 4 into 4 minus 110 by 7. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಏರಿಯಾ is equal to 4 4s are 16 minus 110 by 7. Area of shaded region is equal to 16 7s are 112 minus 110 divided by 7, that is equal to 2/7 centimeter square. So this is the area of unshaded region. Area of shaded region. So first unshaded na find out ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇಡೆಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಗರ್ ಇದು. ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ABCD ಆಫ್ ಸೈಡ್ 14 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ABCD ಸ್ಕ್ವಯರು. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ 4 ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 7 ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು,
ಈ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ನಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ 4 ಸರ್ಕಲನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ 4 ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಾದರೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ದು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಕ್ವಯರ್ದು ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೆಜರ್ಸ್ L is equal to 14 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇನ್ನು ಸರ್ಕಲ್ದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಸರ್ಕಲ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಯಾಮೀಟ್ರು 7 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 7/2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಈಗ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್. So area of shaded region is equal to area of square minus area of 4 circles. So area of shaded region is equal to length into length minus area of 4 circle, 4 into pi r square. So area is equal to 14 into 14 minus 4 into 22/7 into radius is 7/2 into 7/2. So 2 2s are 4, 4 cancel ಆಯಿತು, 7 7 cancel ಆಯಿತು. Area is equal to 14 14s are 196 minus 22 7s are 154. So area is equal to 6 ಅಲ್ಲಿ 4 ಹೋದರೆ 2, 9 ಅಲ್ಲಿ 5 ಹೋದರೆ 4. So area of shaded region is equal to 42 centimeter square. So like this we have to find out the area of shaded region. Next 28th similar triangle construction ಇದೆ. In a 29th, find the coordinates of the point which divide the line segment joining the points A 4, -3 and B 8, 5 in the ratio 3:1. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ 3:1 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಿ ಅನ್ನುವ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು x1 y1, ಇದು x2 y2, m ಅಂದರೆ 3, n ಅಂದರೆ 1. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಪಿ ಎಕ್ಸ್ y is equal to mx2 plus nx1 divided by m plus n, my2 plus ny1 divided by m plus n. So px y is equal to m andre 3 into x2 andre 8 plus n andre 1 into x1 andre 4 divided by 3 plus 1, m3 into y2 5 plus n1 into y1 is -3 divided by 3 plus 1. So px y is equal to 3 8s are 24 plus 4 1s are 4 divided by 4, 3 5s are 15 minus 3 divided by 4. So px y is equal to 24 plus 4 28 by 4, 15 minus 3 is 12 by 4. Therefore the coordinates of p is 4 1s are 4 7s are 4 1s are 4 3s. So it will be equal to 7, 3. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ if p 5, -3 and q 3, y are the points of the trisection of the line segment joining a 7, -2 and b 1, -5, then find the value of y. ಈ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವನನ್ನು ಎ ಅಂತ ಕರೀರಿ, ಇವನನ್ನು ಬಿ ಅನ್ನಿ. ಎದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 7, -2. ದೆನ್ ಬಿದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 1, -5. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಇದೆ.
ಇದು ಪಿ, ಇದು ಕ್ಯೂ. ಈಗ ಪಿದು ರೇಷಿಯೋ ಪಿದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 5, ಕ್ಯೂದು ರೇಷಿಯೋ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 3, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಟ್ರೈಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಸೊ ವೈ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕ್ಯೂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸು 3, ಇದೆ. ನಮಗೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ಯಾವುದು ಎ ಕ್ಯೂನ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಪಿ ಇಂದ ಕ್ಯೂ ಕೂಡ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈಗ ಇದನ್ನು ಇದ್ರದ್ದು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mx2 ಪ್ಲಸ್ nx1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m ಪ್ಲಸ್ n ಕಾಮ my2 ಪ್ಲಸ್ ny1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m ಪ್ಲಸ್ n. ಸೊ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಅಂದರೆ 5, is equal to m. ಸೊ m ಅಂದರೆ ರೇಷಿಯೋ 1 ಇಂಟು x2, ಇದರೊಳಗೆ ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, x1 y1, ಇದು x2 y2, ಇದು xy. ಸೊ x, y ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 5, ಅದು p. ಇನ್ನು m ಅಂದರೆ 1, x2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 3, ಪ್ಲಸ್ n ಅಂದರೂ ರೇಷಿಯೋ 1 ಇಂಟು x1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 7, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m ಅಂದರೆ 1, n ಅಂದರೆ 1, m ಅಂದರೆ 1 ಇಂಟು y2 ಅಂದರೆ y, ಪ್ಲಸ್ n ಅಂದರೆ 1 ಇಂಟು y1 ಅಂದರೆ -2, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 5, is equal to 1 3s are 3 plus 1 7s are 7 divided by 2, 1 y's are y minus 1 2s are 2 divided by 2. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು 5, is equal to 7 plus 3 10 by 2, y minus 2 by 2. So 5, is equal to 2 5s are, then y minus 2 is by 2. 5 is equal to 5, then y minus 2 divided by 2 is equal to -3. So y minus 2 is equal to -3 into 2. Y minus 2 is equal to -6. Y is equal to -6 plus 2. Y is equal to -4. Therefore, the value of y is -4. So like this we have to solve this question. Now let us move for question number 30. So let us see what is there in question number 30. So in the question number 30 they have given, divide the polynomial p of x 3x cube plus x square plus 2x plus 5 by the polynomial x square plus 2x plus 1 and find the quotient and the remainder. So let us find the quotient as well as the remainder. So what they have given? They have given g of x as x square plus 2x plus 1. Then they have given the dividend as x to the power 3x to the power of 3 plus x square plus 2x plus 5. To get 3x cube, x square is multiplied by 3x. We will get 3x cube. Then 2 3s are 6x square plus 3 1s are 3x. Plus become minus, plus become minus, plus become minus. So cancel ಆಯಿತು. ಇನ್ನು minus 5x square ಉಳಿತು. Then minus 3x plus 2x is minus 1x plus 5. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. To get 5x square is multiplied by 5 minus 5x square plus into minus is minus 2 5s are 10x plus into minus plus into minus 1 5s are 5. Minus become plus and minus become plus. So now
5x minus 5x square plus 5x square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 10x ಅಲ್ಲಿ 1x ಹೋದರೆ 9x ಉಳೀತು. ಪ್ಲಸ್ 5 ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 10 ಆಯಿತು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೋಶಂಟ್? ಸೊ ಕೋಶಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x minus 5 and what is r of x? Remainder is equal to 9x plus 10. So ಈ ರೀತಿ ನಾವು we have to find out the quotient and the remainder. Now let us move for question number 31. Let us solve the 31st question. The difference of square of two numbers is 180. If the square of the smallest number is 8 times the larger number, so find the numbers. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು internal choice question ಇದೆ. So let us solve both the questions now. So ಈಗ ಮೊದಲನೇದು, so let smallest number and biggest number ನ ತಗೋಣ. So let us take the smallest number is equal to y and largest number and larger number let us take it as x. So ಎರಡನ್ನೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is equal to 180. You call it as 1. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ನು, ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? y. ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ 8 ಟೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು 2 ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 8 ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಜರ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಈ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 8x ಮೈನಸ್ 180 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 180 ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 ಬರಬೇಕು. ಮೈನಸ್ 8, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮೈನಸ್ 18x ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು 10x ಮೈನಸ್ 180 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 18 ಪ್ಲಸ್ 10 ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 18 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 18 ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ನು, ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 10 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 18 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ನಾನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 10 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 10 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 10. ಹಾಗಾದರೆ ಲಾರ್ಜರ್ ನಂಬರು 18 ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರು y square is equal to 8x, y square is equal to 8 into x is 18, y square is equal to 18 8s are 144. So y square is equal to, so 144 can be written as 12 square, therefore y is equal to 12. Agare x 18, y 12. So like this we have to solve this one. ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ಎ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ 3 km/h ಫಾಸ್ಟರ್, ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 1 hour 20 minutes ಲೆಸ್ ಟು ರೈಡ್ 80 km. ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿಡ್ ಈ ಟೇಕ್? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ನ. ಸೊ ಈಗ let the speed of the cycle be x km/h ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 80 ಕಿಲೋಮೀಟರು. ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೈಕಲ್ ಈಗ ಅಂದರೆ x km/h ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಟೈಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 80, ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 80/x ಅವರ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರೇ. ಈಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 km/h ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 80, ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3. ಈಗ ಇವೆರಡರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು 1 hour ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, 1 hour 20 minutes ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೈನಸ್ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಎರಡರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 hour 20 minutes ಔಟ್ ಆಫ್ 60 minutes. 21s are 23s. So that is equal to 3 1s are 3 plus 1 4. So 4 by 3 ಆಯಿತು. ಈಗ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಗೂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3ಗೂ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಸ್ ದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 80 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 80x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 by 3. ಅಲ್ಲಿಗೆ 80x ಪ್ಲಸ್ 83s are 240 minus 80x divided by x into x x square x into 3 3x is equal to 4 by 3 plus 80x minus 80x cancel ಆಯಿತು. ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 4 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3x ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದೆ, ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ is equal to 3 into 240. 4 1s are 4 6s are 0. So x square plus 3x is equal to 360s are 180. So x square plus 3x plus 180 become minus 180 which is equal to 0. So multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 180 ಬರಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 3 ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು 15 ಇನ್ನೊಂದು 12. 15 12 ಹೋದರೆ 3, 15 12s are 180. So minus 180 is equal to 0. So x ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ x plus 15 minus 12 ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ x plus 15 is equal to 0. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ನು x plus 15, ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು x minus 12 which is equal to 0. ಸೊ x ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ x minus 12 is equal to 0, x is equal to 12. Therefore the speed of the cycle is 12 km per hour. ಈಗ ಟೈಮ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೈಮ್ is equal to 80 divided by x, that is equal to 80 divided by 12. ಸೊ 80ನ 12 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. 12 5s are 12 6s are 72. Then remaining is that is equal to 8 ಉಳಿಯಿತು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 12 6 8. ಸೊ 12 6 72 ಪ್ಲಸ್ 8. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 4 2s are 4 3s. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಗ ಬರೋಣ 6 2 by 3 hours. So the cycle will take 6 2 by 3 hours. Like this we have to calculate this one. So now let us move for question number 32. Find the mean of the following frequency distribution table. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸು ಮೋಡನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೀನ್ ಮೋಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 32. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಮೀನ್. 4 plus 3 7 12, 12 plus 8 20. Now find the midpoint. 1 plus 5 6, half of 6 is 3. 5 plus 9 14, half of 14 is 7. 9 plus 13 22, half of 22 is 11. 13 plus 17 13 plus 17 30, half of 30 is 15. 17 plus 21 38, half of 38 is 19. So multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 4 3s are 12, 3 7s are 21, 11 5s are 55, 15 7s are 105, 19 1s are 19. ಸೊ ಈಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. 2 3 3 plus 10 13, 13 plus 19 13 plus 9 22ಗೆ 2 2 ಕ್ಯಾರಿ, 2 plus 1 3 5 10, 10 plus 1 11ಗೆ 11 1 carry 2. It will become 212. So x bar is equal to sigma fx divided by n. Sigma fx ಅಂದರೆ 212 divided by 20. So 2 10s are 20. Then 2 1s are 2 0, 2 6s are 12. So ಅಲ್ಲಿಗೆ that is equal to 106 by 10 ಇದೆ, ಅದನ್ನು 10.6 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು. So the mean is equal to 10.6.
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಮೋಡನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ಸೊ 40 to 50. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 7, 10, 15, 8, 10. ಫಸ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ 15. ಸೊ ಇದು F1, ಇದು F0, ಇದು F2. ಸೊ F0 is equal to 10, F1 is equal to 15, F2 is equal to 8, then lower limit to 20, size of the class interval is 10. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಡನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮೋಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು L ಪ್ಲಸ್ F1 ಮೈನಸ್ F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 into H. So mode is equal to, so L ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 20 plus F1 15 minus F0 10 divided by 2 into 15 minus 10 minus 8 into size is 10. So mode is equal to 20 plus 15 ಅಲ್ಲಿ 5 ಹೋದ್ರೆ 10 ಹೋದ್ರೆ 5 divided by 30 minus 18 into 10. So mode is equal to 20 plus 5 divided by, so 5 divided by 12 ಆಯಿತು into 10. So mode is equal to 20 plus 5 tens are 50 ಆಯಿತು. 50ನ 12ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. 12 4s are 48. ಇನ್ನು 48 ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 2 ಮಿಕ್ತು 20 ಆಯಿತು. ದೆನ್ 12 1s are 12, ಇನ್ನು 8 ಮಿಕ್ತು 12 6s are 72. So mode is equal to 20 plus 4.16, 24.16. So this is the mode. So like this we have to calculate the mode. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬರೋಣ ಈ ಸೆಟ್ 2 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ height the weights of students of a class given below, draw more than Wajiv for this data, more than or equal to 50, 100. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ವಜೀವ್ ಗ್ರಾಫನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಜೀವ್ ಗ್ರಾಫ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ಕೆ ಜಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50, 100 ಇದೆ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50, 100 ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ 5 5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 50 ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ 50ಗೆ 100 ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, 50ಗೆ 100. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 55ಗೆ 98, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 55ಗೆ 98. ದೆನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 60ಗೆ 90, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 60ಗೆ 90. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 65ಗೆ 78, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 65ಗೆ 78, 7 ಆದಮೇಲೆ 8. ದೆನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 70ಗೆ 54, 50 ಆದಮೇಲೆ 4 ಲೈನ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 75 16 ಆದಮೇಲೆ 16 ಅಂದರೆ 10 ಆದಮೇಲೆ 6 ಲೈನ್. ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವೆರಡು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ವಜೀವ್ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ solved all the questions related to 3 marks question of Kolar district level practice paper set 2. In the next video we are going to solve set 3. Till then, thank you very much. Still, those who are not subscribed my channel, please subscribe it.
Those who already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos. And don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. So thanks for everyone for supporting my YouTube channel. Once again, thank you very much.